गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जय ఓకే, అందరూ మీ వీడియోస్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని లేచి నిలబడండి. ముందుగా వామప్ చేద్దాం. యాంకిల్ రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. హిప్ రొటేషన్, క్లాక్ వైజ్. And forward rotation, backward, up, down, shoulder, backward, up, down, neck rotation. Slowly,
Anti-clockwise. Right, left, right, left, right, right, left, bend, right, left, right, left, down, up, up, and straight, up, high rotation, clockwise, anti-clockwise, three sides, left, right, left, right, left, right, left, up, down, up, down, up, down. ఇప్పుడు just exercise. రెండు అరచేతులు ముందుకు పెట్టేసాం. రెండు భుజాలని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి మాత్రమే చేయండి. భుజాలని నెమ్మదిగా వెనక్కి తీసుకెళ్ళి సాధ్యమైనంత వరకు బ్యాక్ బెండ్ అయ్యి అలా ఉండగలిగినటువంటి నెమ్మదిగా మళ్ళీ ముందుకు వస్తూ గాలి గాలి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఆసన సాధన చేసాం. ముందుగా తాడాకు రెండు చేతులు పైకి తీసుకెళ్ళి రెండు చేతుల్ని ఇంటర్లాక్ చేసి అరచేతుల్ని ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళాలి. అరచేతులు పైకి సాగదీయాలి. టోస్ మీద సాధ్యమైనంతగా శరీరాన్ని సాగినంతగా పైకి సాగదీయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి చందన ప్రియ సుప్రీత ఉన్నారా? సార్ వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టండి అమ్మా. ఆడియో వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టండి. ఇప్పుడు మనం త్రికోణాసనం చేద్దాం. ఆసనం చేద్దాం. అలాగే రెండో కాలు చేద్దాం. త్రికోణాసనం చేద్దాం. 1 leg like this,
distance. Stretch your hands. 2. Turn your right ankle right side. 3. Stretch, bend. పైన ఉన్న అరచేయి చూస్తూ ఉండండి. Take 2 or 3 normal breath. 4, 5. Turn your ankles. 6. Stretch, bend. Look up. Take 2, 3 normal breath. 7, 8. Now, Piriyan Mukha Konasana. 1 leg length distance. 2. Turn your right ankle right side. 3. Twist, bend. Look up. Don't fold your knees. 4, 5. Turn your ankles. 6. Twist, bend. 7, 8. Now, Parshva Konasana. 1.5 leg length distance. 2. Turn your right ankle right side. 3. Stretch, bend. 4, 5. Turn your ankles. 6. Stretch, bend. 7, 8. Now, Virabhadrasana. 1.5 leg length distance. 2. Turn your right ankle right side and kick. 3. Namaskara. 4. Asana. 5. 6. Turn your ankles and hip to the left side. 7. Namaskara. 8. Asana. 9. 10. ఇప్పుడు మనం సూర్య నమస్కార సాధన చేద్దాం. సూర్య నమస్కార సాధన. నమస్కార పొజిషన్. 1. Utthana Hastasana. Inhale. 2. Padahastasana. Exhale. 3. Ashwasanchalanasana. Inhale. 4. Parvatasana. Exhale. 5. Santulanasana. Inhale. 6. Exhale. Sashtangasana. 7. Inhale. Bhujangasana. 8.
exhale Parvatasana, nice, inhale Uttaranasana, 10 Padahastasana, exhale 11, inhale Uttanahastasana, 12, exhale Namaskar. 1, inhale, 2, exhale, 3, inhale, 4, exhale, 5, inhale, 6, exhale, 7, inhale, 8, exhale, 9, inhale, 10, exhale, 11, inhale, 12, Namaskar, exhale. Close your eyes and observe yourself. One more time. 1, inhale, 2, exhale, 3, inhale, 4, exhale, 5, inhale, 6, exhale, 7, inhale, 8, exhale, 9, inhale, 10, exhale, 11, inhale, 12, exhale. One more time. మీరు వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టాలమ్మా, అందరూ వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టాలి. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lay down in Shavasana. Shavasana పడుకోండి. Lay down in Shavasana. గగన్ ఆ మొబైల్ కింద పెట్టున్నానా?
అక్షిత్ శవాసన, కళ్ళు మూసుకోవాలి, పడుకోవాలి, తల స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు పవన ముక్తాసనం చేద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. హోల్డ్ యువర్ రైట్ లెగ్, క్యాచ్ యువర్ నీ, ఇన్హేల్ అప్, hold your breath, exhale, down, head down, slowly release your legs, stretch your legs. Now with left leg, hold your left leg, inhale up, hold your breath, exhale, head down, release your leg and stretch. Now with both legs, hold your both legs, catch your knees, inhale up, hold your breath, exhale, head down, slowly release your legs and stretch. Lay down in Shavasana, relax in Shavasana, relax. Close your eyes. Akshit, close your eyes. Place your hands beside your body, not more than 3 to 4 inches. Your palms should up. Now, Ardha Sarvanga. Now, Navasana. Join your legs. Slowly raise up. తల ఎంతైతే లేస్తుందో కాళ్ళు కూడా అంతే లేపండి. అప్. ఉండగలిగినంత సేపు ఉండి నెమ్మదిగా తలని వెనక్కి వాలుస్తూ గాలి వదిలేస్తూ కాళ్ళను కూడా నెమ్మదిగా కిందికి దించే. Now, Ardha Sarvangasana. Place your palms beside your body. రెండు చేతులు శరీరానికి ఇరువైపులా నేల మీద బోర్లించి పెట్టండి. అరచేతుల నుంచి మోచేతుల వరకు నేల మీద ఆని ఉంటారు. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు జత చేసి
పైకెత్తండి. రెండు కాళ్ళు జత చేసి కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేయకుండా పైకెత్తాలి. ఫోల్డ్ చేయొద్దు. అక్షిత్ ఫోల్డ్ అవుతున్నాయి. నువ్వు నా వైపు చూడకు. నేనేం చెప్తున్నానో అది మాత్రమే చెయ్యి. నువ్వు నా వైపు చూడకు. నువ్వు అలా చేస్తున్న క్రమంలో పక్కకు మెడలు తిప్పితే మెడలు పట్టేస్తాయి. పక్కకు చూడకు నాన్న, అలాగే చెయ్యి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సాధ్యమైనంత వరకు కాళ్ళను వెనక్కి తీసుకెళ్తూ నడుమును పైకెత్తండి. నడుమును పైకెత్తండి. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. ఇవాళ కాకపోతే రేపు వస్తుంది. ఓకే, నెమ్మదిగా కాళ్ళను కిందికి దించేయండి. స్లోలీ డౌన్. రిలాక్స్ ఇన్ శవాసన. కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి శవాసనంలో. తల స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. రెండు చేతులు శరీరానికి ఇరువైపులా 3 నుంచి 4 అంగుళాల వెడంగా ఉండాలంతే. ఓకే, ఇప్పుడు బోర్లా తిరిగి పడుకోండి. మకరాసన. మకరాసన. గగన్ అలా కాదు, మకరాసన. రైట్. అలా కాలెందుకు పైకి లేస్తుంది? ఫోల్డ్ చెయ్యి. ఫోల్డ్ యువర్ రైట్ లెగ్. గగన్, ఫోల్డ్ యువర్ రైట్ లెగ్. Right. Now stretch your both legs. Place your palms under the shoulders. Place your palms under the shoulders. Head straight. Inhale up. భుజంగాసన. రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ఉండాలి. వెనక ఉన్న రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ఉండాలి. జత చేసి ఉండాలి. డౌన్. గగన్, కాళ్ళు ఆ వైపు పెట్టి తల ఈ వైపు పెట్టి చెయ్యి. ఇటువైపు పడుకో. నా వైపు తల ఉండని, కెమెరా వైపు తల ఉండని. రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి భుజంగాసనం. రెండు అరచేతులు భుజాల కింద పెట్టేసేయండి. ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అక్షిత్. అలా ఉండాలి. రెండు మోచేతులు శరీరాన్ని తాకించి ఉంచండి. నెమ్మదిగా గాలి తీసుకుంటూ పైకి లేవండి. అప్. రిలాక్స్. రిలాక్స్ ఇన్ మకరాసన. నౌ శలభాసన. ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు జత చేసి పెట్టండి. రెండు అరచేతుల్ని రెండు తొడల కింద, అరచేతులు తొడల వైపు ఉండే విధంగా ఆంచి పెట్టండి. ఇప్పుడు తల స్ట్రెయిట్ గా ఉంచి నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళను ఫోల్డ్ చేయకుండా, మోకాళ్ళ వద్ద ఫోల్డ్ చేయకుండా నెమ్మదిగా పైకెత్తండి. గగన్ చేస్తూ ఉండు, నేను చెప్పేది చేస్తూ ఉండు.
నేను ధనురాసనం చెప్పలేదు, శలభాసనం చెప్పాను. గదవ నేల మీద ఆంచి ఉంచండి, నెమ్మదిగా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి, రెండు కాళ్ళను ఫోల్డ్ చేయకుండా. అప్. రిలాక్స్, రిలాక్స్, రిలాక్స్ మకరాసన. నేను ఒక్కసారి చెప్తే మీరు 2 సార్లు చేసే విధంగా ఉండాలి. నేను కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకొని చెప్తూ ఉంటాను, మీరు ఆ గ్యాప్ తీసుకొని చెప్పేంతలోగా మీ శ్వాసను మీరు గమనించుకుంటూ ఒకసారి చేసేయాలి, మళ్ళీ తర్వాత రెండోసారి కూడా చేసేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఎక్కువగా ఫలితాన్ని పొందగలం. ఫోల్డ్ చేయొద్దు, కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేయొద్దు, ఫోల్డ్ చేయకుండా పైకెత్తాలి. మీరు ఎంత ఎత్తారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఫోల్డ్ చేయకుండా ఎత్తారా అనేది లేదే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మనం ధనురాసనం చేద్దాం. 2 కాళ్ళు జత చేసి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టండి. ఇప్పుడు 2 చేతులతోటి, కుడి చేయితోటి కుడి కాలి మడిమను, ఎడమ చేయితోటి ఎడమ కాలి మడిమను పట్టుకోండి. తల స్ట్రైట్ గా ఉంచండి. నెమ్మదిగా గాలి తీసుకుంటూ కాళ్ళను వెనక్కి లాగేయండి. కాళ్ళను వెనక్కి లాగండి. మొత్తం బాడీ పొట్ట మీద బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. నువ్వు అటు ఇటు చూడకు నాన్న అక్షిత్, మొబైల్ వైపు చూడకు, నువ్వు చేసేది చేస్తా ఉండు. నువ్వు అలా చూస్తున్న క్రమంలో నీ మెడలు పట్టేస్తాయి. రిలాక్స్, రిలాక్స్. నువ్వు ఏమైనా మొబైల్ ని చూస్తున్నావు నాన్న, అవసరం లేదు. నీకు ఏదైనా చూపించేప్పుడు మీరు మొబైల్ వైపు చూడండి అన్నప్పుడే మీరు చేయండి. మిగతా సమయం అంతా మీరు చేస్తూ ఉండండి అంతే. ఓకే, రైట్. రిలాక్స్ అండ్ మకరాసన. నౌ ఇప్పుడు అలాగే లేచి వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. పైకి లేచి వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. వజ్రాసనం, రైట్. ఇప్పుడు మోకాళ్ళ మీద లేచి నిలబడండి. ఉష్ట్రాసనం చేద్దాం. 2 చేతులు ఇలా ముందుకు చాపి పెట్టండి. ఒకవేళ ఇలా చేయలేని వాళ్ళు 2 చేతుల్ని 2 బొటన వేళ్ళను వెన్నెముకకు ఆంచి పెట్టి నెమ్మదిగా చేయండి. ఒకవేళ చేయగలను అనుకున్నప్పుడు 2 చేతులు ముందుకు చాపెట్టి ముందు కుడి చేయిని తీసుకొని వెళ్ళి కుడి కాలి మడిమ మీద, తర్వాత ఎడమ చేయిని తీసుకొని వెళ్ళి ఎడమ కాలి మడిమ మీద పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు తలని వెనక్కి వాల్స్తూ నడుమును ముందుకు తోయండి. నడుమును ముందుకు తోయండి. కళ్ళు తెరిచి మాత్రమే చేయండి. ముందుకు వస్తున్నప్పుడు గాలి వదిలేస్తూ ముందుకు వస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు గమనించుకోవాలి, లేకపోతే ముందుకు తూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. శశాంకాసనం చేద్దాం. గగన్, శశాంకాసనం చేద్దాం. వజ్రాసనంలో కూర్చో. 2 మోకాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోండి. 2 మోకాళ్ళ మధ్యలో మీ చెస్ట్ పట్టేంత గ్యాప్ తీసుకోండి. గగన్, నేనేం చెప్తున్నానో నువ్వేం చేస్తున్నావు? 2 మోకాళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోమన్నా. ఇంకొద్దిగా, రైట్. ఇప్పుడు 2 చేతులు గాలి తీసుకుంటూ అలా పైకి తీసుకెళ్ళండి.
గాలి వదిలేస్తూ ముందుకు బెండ్ అవ్వండి. పూర్తిగా నేల మీద చేతుల్ని స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండండి ఎంత వీలైతే అంత. రైట్. నెమ్మదిగా పైకి లేవండి. పైకి లేచి కూర్చోండి. వజ్రాసనం నుంచి బయటికి రండి. వజ్రాసనం నుంచి బయటకు వచ్చి దండాసనంలో కూర్చోండి. దండాసనంలో. దండాసనం అంటే అలా కాదు, రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా ఉంటాయి. రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా జాను శీర్షాసనం చేద్దాం. ఫోల్డ్ యువర్ లెఫ్ట్ లెగ్. ఎడమ కాలు మడిచి కుడి తొడకు ఆంచి పెట్టండి. తొడకు ఆంచి పెట్టాలి నాన్న. పడుకోబెట్టి పెట్టు. అక్షిత్ పడుకోబెట్టి పెట్టు. రైట్. అలా. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా గాలి తీసుకుంటూ రెండు చేతులు పైకి తీసుకెళ్ళండి. గాలి వదిలేస్తూ పాదాన్ని పట్టుకోండి. గాలి వదిలేస్తూ పాదాన్ని పట్టుకోండి. ఇప్పుడు గాలి తీసుకుంటూ తలని పైకెత్తండి. లోయర్ బ్యాక్ ను బాగా స్ట్రెచ్ చేయండి. లోయర్ బ్యాక్ ను బాగా స్ట్రెచ్ చేయండి. ఇప్పుడు గాలి వదిలేస్తూ గదవను గాని నుదురును గాని మోకాలు కాంచే ప్రయత్నం చేయండి. ఏమైంది? గగన్ చేయడం లేదు, చెయ్యి. అలా చేస్తున్న క్రమంలో మోకాలు పైకి లేవద్దు, మోకాలు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా గాలి తీసుకుంటూ తల పైకి ఎత్తండి. గాలి అక్కడే వదిలేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ గాలి తీసుకుంటూ రెండు చేతుల పైకి గాలి వదిలేస్తూ రెండు చేతులు కింద. ఇప్పుడు మడిచి ఉన్న కాళ్ళను ముందుకు చాపెట్టండి. ఇప్పుడు రెండో కాళ్ళను మడిచిపెట్టండి. Inhale, raise your hands. Exhale, catch the foot. Inhale, stretch your lower back. Exhale, down to the knees. Down. మోకాలు లేవద్దు నాన్న అక్షిత్. డౌన్ డౌన్ డౌన్. మోకాలు లేవద్దు. Inhale, raise your head. Stretch your lower back. Exhale there. Inhale, raise your hands. Exhale, down. Right. Now, stretch your both legs in Dandasana. Right. Join your both legs. Inhale, raise your hands. Exhale, catch the toes. Toes మాత్రం పట్టుకోవాలి. Big toe. బొటన వేలిని వేళ్ళతోటి ఇలా పట్టుకోవాలి గట్టిగా. ఇలా పట్టుకోవాలి. ఓకే. Inhale, raise your head. Stretch your lower back. Exhale, down to the knees. Exhale, down to the knees. నేను చెప్పినంతసేపు మీరు చేస్తూనే ఉండాలి, మీరు అలా వదిలేయద్దు. Inhale, raise your head. Exhale there. Inhale, raise your hands. Exhale. Now, పూర్వోత్తానాసన. రెండు చేతులు నడుముకు ఇరువైపులా, చేతి వేళ్ళు నడుము వైపు ఉండే విధంగా పెట్టండి.
దండాసనంలో. దండాసనంలో 2 వేళ్ళు నడుము వైపు ఉండేట్టు పెట్టండి. కొద్దిగా ఒక 3-4 ఇంచెస్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు 2 కాళ్ళు జత చేసి పెట్టండి. నెమ్మదిగా నడుమును పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. అప్. నడుమును పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. అప్. తలని వెనక్కి వాల్చేయండి. పూర్తి ఇంకా పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి. ఒకసారి కాదు 2 సార్లు చేయండి. రిలాక్స్. రిలాక్స్. నౌ వక్రాసన. వక్రాసన చేద్దాం. ఇప్పుడు కుడి కాలును మడిచి నిలబెట్టి పెట్టండి. కుడి కాలును మడిచి నిలబెట్టి పెట్టండి. ఇప్పుడు ఎడమ చేయితోటి కుడి మోకాలను గట్టిగా ఇలా నొక్కి పెట్టండి. ఎడమ చేయితోటి కుడి మోకాలను గట్టిగా నొక్కి ఎడమ చేయితోటి మీ ఎడమ కాలుని పట్టుకోండి. ఇప్పుడు కుడి చేయిని వెనక పెట్టేసి కుడి భుజం మీదుగా వెనక్కి చూస్తూ ఉండండి. కొద్దిసేపు అలా ఉన్న తర్వాత నెమ్మదిగా ఎడమ చేయిని రిలీజ్ చేసి కుడి కాలును ముందుకు చాపి పెట్టి ఇప్పుడు అలాగే రెండవ కాలుతోటి ఎడమ కాలుతోటి చేద్దాం. పుల్ యువర్ లెఫ్ట్ లెగ్. రైట్. టేక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. కుడి చేయితోటి ఎడమ మోకాల్ని గట్టిగా నొక్కేసి కుడి చేతితోటి కుడి మోకాల్ని పట్టుకోండి. ఎడమ చేయి వెనక్కి పెట్టేసి ఎడమ భుజం మీదుగా వెనక్కి చూస్తూ ఉండండి. లుక్ బ్యాక్. వెనక్కి చూస్తుండాలి గగన్. లుక్ బ్యాక్, లుక్ బ్యాక్, లుక్ బ్యాక్. వెనక్కి చూస్తూ ఉండు, అటు కాదు. ఎడం భుజం అలా. రైట్. రిలాక్స్. రిలాక్స్. తితిలి ఆసన. తితిలి ఆసన. ఇంటర్లాక్ యువర్ ఫింగర్స్. 2 పాదాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా పెట్టేసి ఇంటర్లాక్ చేసి మడిమల్ని శరీరానికి దగ్గరగా లాక్కోండి. ఇప్పుడు భుజాలు స్ట్రైట్ గా ఉంచండి. వెన్నెముక నిటారుగా ఉంచండి. భుజాలు స్ట్రైట్ ఉండాలి. అఖిల్ ఇట్లా రౌండ్ ఉండద్దు, ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉండాలి. చెస్ట్ ముందుకు రావాలి. అఖిల్, అక్షిత్, అక్షిత్ చెస్ట్ ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉండాలి నాన్న. రైట్. ఇప్పుడు అలా చెయ్యి. రైట్. అప్ డౌన్. ఫ్లిప్ నీస్. నేను చెప్పేంతసేపు అలాగే చేస్తూ ఉండండి. ఓకే. 2 కాళ్ళను నెమ్మదిగా ముందుకు చాపెట్టండి. తర్వాత కుడి కాళ్ళను మాత్రం తీసుకొని ఎడమ తొడ మీద పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు 2 చేతుల్ని ఇంటర్లాక్ చేసి కుడి మోకాల మీద పెట్టేసి పైకి కిందికి ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. కాలు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. చాపి ఉన్న కాలు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు కుడి కాలును ముందుకు చాపెట్టండి. ఎడమ కాలుతో ఇంత ముందు చేసిన విధంగానే చేస్తూ ఉండండి.
రిలాక్స్. ఇప్పుడు పద్మాసనం చేద్దాం. ముందుగా కుడికాలు మడిచి ఎడమ తొడ మీద పెట్టేసేయండి. తర్వాత ఎడమ కాలును మడిచి కుడి తొడ మీద పెట్టేసేయండి. ఒకవేళ పెట్టడం సాధ్యం కాకపోతే కుడి మోకాలు మీద కింద పెట్టేసేయండి. కుడి మోకాలు కింద. అక్షిత్, నువ్వు చేయగలవు, చేసేనా? రైట్. రెండో కాలును కూడా తీసుకో. పద్మాసనం వేసావా? ఇప్పుడు ఎడమ కాలును తీసుకొని కుడి తొడ మీద పెట్టేసి. రైట్ రైట్. ఓకే, అలా వచ్చినా పర్వాలేదు, అలా వచ్చినా పర్వాలేదు. రైట్. వెన్నెముక నిటారుగా పెట్టుకుని ఇలా కూర్చోవాలి. రైట్, వెరీ గుడ్. రిలాక్స్. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా పద్మాసనం నుంచి బయటికి రండి. వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. వజ్రాసనం. వజ్రాసనంలో కూర్చోవడం అంటే అలా కాదు నాన్న అక్షిత్, అలా కాదు. దండాసనంలో నుంచి రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపి ఉంటాయి కదా, ముందు కుడి కాళ్ళను తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసి వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసేయాలి. తర్వాత ఎడమ కాళ్ళను కూడా తీసుకొని ఫోల్డ్ చేసి వెనక్కి పెట్టేసేయాలి. అలా వజ్రాసనంలోకి రావాలి. లేచి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ముందుకు బెండ్ అవ్వడం కాదు. కుడి కాలు ఫోల్డ్ చేసి వెనక్కి అలా మర్చిపెట్టు. తర్వాత రెండో కాళ్ళను కూడా అలాగే మర్చిపెట్టు. వెరీ గుడ్. అలా రావాలి. వెన్నెముక నిటారుగా ఉండని. రెండు అరచేతులు మోకాళ్ళ మీద ఉంచండి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని లోపల లగాల్ని పూర్తిగా గొంతు మూలం ద్వారా శబ్దం చేస్తూ వదిలేయండి. కళ్ళు మూసుకొని చేస్తూ ఉండాలి. రైట్. నెమ్మదిగా గాలి తీసుకోండి, నెమ్మదిగా వదిలేయండి. పూర్తిగా తీసుకోండి, పూర్తిగా వదిలేయండి. తీసుకునేప్పుడు సహజమైనటువంటి శబ్దం. మీరేం ప్రయత్నపూర్వకంగా శబ్దం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. గొంతులో సహజంగా ఒక శబ్దం ఉంటుంది, మీరు దాన్ని గమనిస్తే సరిపోతుంది, కానీ మీరు శబ్దం చేయాల్సింది లేదు. వదిలేసేప్పుడు మాత్రం గొంతు మూలం ద్వారా శబ్దం చేస్తూ వదిలేయండి. రైట్. కళ్ళు మూసుకొని ఇప్పుడు ఒక 4 సైకిల్స్ చేయండి. గగన్, అక్షిత్ చేస్తూ ఉండండి. మిగతా కూడా వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టండి. వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టి మరీ చేయండి. చేస్తూ ఉండాలి, చేస్తూ ఉండాలి.
ఇప్పుడు మనం భ్రామరి ప్రాణాయామ చేద్దాం. పూర్తిగా గాలి తీసుకోండి. 2 చూపుడు వేళ్లను చెవుల్లో పెట్టేసి ముక్కు ద్వారా శబ్దం చేస్తూ పూర్తి గాలిని వదిలివేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. ఇప్పుడు మనం సుఖ ప్రాణాయామ చేద్దాం. సుఖ ప్రాణాయామ ఎడమ చేయి చిన్ముద్రలో, ఎడమ తొడ మీద ఉంచండి మధ్య భాగంలో. కుడి చేయితోటి సుఖ ప్రాణాయామ చేస్తాం. ఈ సుఖ ప్రాణాయామ చేస్తున్నంతసేపు నెమ్మదిగా శబ్దం లేకుండా గాలి తీసుకోవాలి, శబ్దం లేకుండా గాలి వదిలాలి. మోచే ఇట్లా కాలు మీద ఆంచకు నాన్న, ఇట్లా స్ట్రైట్గా ఉండని. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉండాలి, వెన్నెముక నిటారుగా ఉండాలి. సాధ్యమైనంత నెమ్మదిగా తీసుకోండి, నెమ్మదిగా వదిలేయండి. పూర్తిగా తీసుకోవాలి, పూర్తిగా వదిలేయాలి. ఒక 3 సైకిల్స్ చేసిన తర్వాత ఆపేయండి. ఇప్పుడు మనం కపాలభాతి ప్రాణాయామ చేద్దాం. 2 అరచేతులు మోకాళ్ళ మీద పెట్టేసేయండి. వేగంగా లోపల గాలిని బయటికి వదిలేస్తూ ఉంటారు. గాలి తీసుకోవడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది, మీరు మాత్రం ప్రయత్నపూర్వకంగా గాలిని బయటికి వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అందరం కలిసి చేద్దాం. ఒకసారి ఆపి ఉంచండి. కొద్దిసేపు అలా ఖాళీగా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం.
మళ్ళీ ఆపించండి. ఇప్పుడు షీప్లీ శీత్కారి చేద్దాం. ఓకే, ఇంతటితోటి ఈరోజు మన ఆసన సాధన, ప్రాణాయామ సాధనను ముగిద్దాం. మిగతా యోగా ఫిలాసఫీలో భాగంగా పతంజలి యోగ సూత్రాల గురించి, మనకు ఇంకొన్ని సూత్రాల గురించి తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనకు శ్రీనివాస్ సార్ ఇచ్చేసి ఉన్నారు. సార్ను ఆహ్వానిద్దాం. సార్ సార్ ఉన్నారు సార్. సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్. వంశీ గారు, అందరికీ నమస్కారం అండ్ శుభోదయం. మీ యోగ సాధన చూస్తూ ఉంటే మీతో పాటుగా ఎంతో పక్షులు అన్ని ఎంతో మందిగా మీతో పాటుగా పంచుకొని ఎంత మంచిగా ఆ పక్షుల యొక్క వాటి వాటి హర్షద్వారాలు యాక్చువల్లీ అవన్నీ మనతో చూస్తుంటే అసలు చాలా సంతోషంగా ఉంది. యాక్చువల్లీ మీతో పాటుగా అక్కడికి వచ్చేసి వరంగల్లో నర్సపేటకు వచ్చేసి మీతో పాటు యోగ సాధన చేయాలన్నది. బట్ మనము ఈ అష్టాంగ యోగాలో ఇప్పటి వరకు 4 అంగాల గురించి నేర్చుకున్నాం. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ. మొట్టమొదటిది యమ అనేది మనం సమాజంలో ఎలా మెదగాలి, ఇతరులతో ఎలా మెదగాలని, అహింస, సత్య, ఆస్తేయ, బ్రహ్మచర్య, పరిగ్రహ. అలాగే మన నియమైన సూత్రాలు, మనకు మనం అవలంబించుకునే శ్రద్ధ, డిసిప్లిన్ అనేది శౌచ సంతోష, తపస్వాధ్యాయ, ఈశ్వర ప్రణిధానాలు. అయితే మొన్న మనం నేర్చుకుంది ఆసనాలు, ప్రాణాయామం గురించి. ఒకటి ఆసనం అంటే మంచి ఆసనం ఏంటంటే మన జీవితంలో స్థిర సుఖం ఆసనం. మంచి చెట్టులాగా స్థిరంగా ఉండి ఆ స్థిరం నుంచి సుఖం రావటం, ఎంత సుఖంగా, ఫ్రీడమ్గా, ఎంతో హాయిగా మనము ఆసనాల్లో ఉండటం అనేది, అంటే మన శ్వాస నిశ్వాస చాలా ప్రశాంతంగా స్మూత్గా ఉండటమే అది మంచి యొక్క ఆసనం. అలాగే ప్రతి ఆసనంలో కూడా ప్రయత్న శైథిల్య అనంత సమాపద్యం. ఫస్ట్ చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. మనకున్న రీసోర్సెస్ అన్ని 120% ఇచ్చి ప్రయత్నం చేసి దాంట్లో నుంచి సుఖం రాను 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 ఆ ప్రయత్నం కూడా శైథిల్య అంటే ఏమీ అలసట లేకుండా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ ఎఫర్ట్లెస్ అవుతుందో అప్పుడు అనంత సమాపత్తిభ్యాం అంటే దాంట్లో మనకు పతాక స్థాయి, అంటే దాంట్లో మంచి ప్రావీణ్యత కలుగుతుంది. అప్పుడు మనం మంచి ఆసనంలో ఉన్నాం. అలాగే మనం ఆసనాలు చేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమనుకున్నాం? తతోద్వంద్వ అనభిఘాత, అంటే మనలో ఉన్న వైరుధ్యాలు, అంటే మన ఆహార విషయాల్లో కానీ మన జీవన శైలిలో ఉన్న కొన్ని వైరుధ్యాలు అవన్నీ క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతాయి అంటారు ఆసనాలు చేయటం వల్ల. తతోద్వంద్వ అనభిఘాత. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొట్టమొదటి మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే మనకు నాలిక వర్సెస్ మన యొక్క శరీరానికి పౌష్టికాహారంకి. నాలుక ఏమో రుచి కలది, రకరకాల రుచి కలవి, తీపి కావాల్సిన కోరుకుంటుంది. శరీరం ఏమో పౌష్టికాహారం కోరుకుంటుంది. ఈ ఆసనాలు మనం శ్రద్ధగా చేస్తే రానుగా పౌష్టికాహారమే మనకు రుచిగా అవుతుంది అన్నమాట. అలాగే మనము ప్రాణాయామం గురించి నేర్చుకున్నాం. ప్రాణాయామం అంటే అది మొట్టమొదటి సూత్రం, తస్మిన్ సతి శ్వాస ప్రశ్వాయో గతి విచ్ఛేద ప్రాణాయామ. అంటే మన యొక్క శ్వాస నిశ్వాసల్ని ఒక నియంత్రించుకోవటం, అంటే మన దేశబంధస్య, అంటే మన శరీరంలోని ఒక భాగంతో దాన్ని నియంత్రణగా చేయటమే ప్రాణాయామం అని. అది ఆసనాల్లో ఉండి, తస్మిన్ సతి ఆసనంలో ఉండి శ్వాస నిశ్వాసల్ని నియంత్రించుకొని చేయటం అనేది ప్రాణాయామం అని. అయితే ప్రాణాయామం గురించి 2 ఉపయోగాలు నేర్చుకున్నాం. మొట్టమొదటి తతక్షీయతే ప్రకాశ ఆవరణం. ఆవరణం అంటే మనలో కలిగే మబ్బు, తమస్సు, అంటే నెగటివ్ థింకింగ్, ఎప్పుడు నిద్రపోవాలని ఒక శ్రద్ధ లేకుండా ఉండి చెడు అలవాట్లు, దాంతో అదంతా మనలో తమో గుణం అన్నమాట. ఆ తమో గుణం అంటే ఏంటంటే మన యొక్క ఉన్న ప్రకాశమైన దివ్యమైన దైవ
దైవాంశ సంభూతులకి ఇది ఒక చిన్న మసిపూస్తుంది అనమాట. తమస్సు మన మబ్బులాగా ఇలా కప్పేస్తూ ఉంటుంది. మనం ప్రాణాయామం చేస్తూ ఉంటే తతక్షీయతే, ఆ యొక్క ఆవరణం, ఆ మబ్బు కాస్త తొలగిపోతూ ఉంటుంది. మనం గిన్నెలు కడిగినట్టుగా అనమాట. గిన్నెలు కడిగినట్టుగా రాను 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 మనలో ఆ తేజస్సు బాగా ప్రకాశించబడుతుంది. అది తతక్షీయతే ప్రకాశ ఆవరణం. అలాగే రెండవది కూడా ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల ధారణాశ్చ యోగ్యతా మనసః. ప్రాణాయామం చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ మైండ్‌లో చాలా కాన్సంట్రేషన్ అనేది బాగా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. అయితే ఇవాళ వీటి మీద నుంచి మనం ఐదో అంగం నేర్చుకుందాం. ఐదో అంగం మీన్స్ ప్రత్యాహార. ప్రత్యాహార. ఇది చాలా యోగ సాధనలో ఇది కూడా ఒక చాలా చాలా మంచి భాగం అన్నమాట. ఆహార అంటే మనం అనుభవించటం. అంటే దేన్నైనా మనము, అంటే ఇది ఓన్లీ మన తిండి అనేదే కాదు. మన యొక్క ఇంద్రియాల నుంచి అన్నీ అనుభవించడం అనేది, అంటే వీటిని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయడం అనేది ఆహారం. దీన్ని అత్యాహార అంటే మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా అనుభవించటం. అంటే ఈ మధ్యలో రాను రాను చాలామంది అందరం ఇంద్రియాలకు లోబడిపోతున్నాం. అంటే తిండి ఎక్కువనే తింటున్నాము. అలాగే మనకు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కావాలని, దాని మీదని ఇంద్రియాలకు మీద అందరూ లోబడిపోయి మన మన మనల్ని మనం నిర్వీర్యం చేసుకుంటున్నాం. మన సమాజాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాం. అయితే ప్రత్యాహారం ఏంటంటే రాను రానుగా ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ఆ శక్తి, అంటే కావాలని అనుభవించాలనే ఆ శక్తిని క్రమక్రమంగా మనం తగ్గించుకోవటం అనమాట. అంటే మనం దాని మీద కంట్రోల్ సాధించటం ప్రత్యాహార అంటాం అనమాట. యాక్చువల్లీ నేను ఒకసారి ఒక యోగా స్పిరిచువల్ క్లాస్లో వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారనమాట. ఏంటంటే మన అందరికీ మనం ఎంత తినాలంటే మన యొక్క 2 చేతులు ఇలా పట్టుకుంటే ఈ 2 చేతుల్లో ఎంతైతే పడుతుందో అంతే తినాలి. అలాగే మన ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి కదా! ఊపిరితిత్తులకేమో దాన్ని ఫుల్‌గా నింపేయాలన్నమాట. అంటే మన కడుపులోనేమో మనకు దోసిడిలో పట్టినంతగా తినేసి, మన ఊపిరితిత్తులు మాత్రం చాలా 200% విశాలంగా మొత్తం గాలి పీల్చుకోవాలి. అంటే ప్రాణాయామంలో. అయితే ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే చాలామందికి మనకు ఊపిరితిత్తుల్ని ఒక 20% నింపేస్తున్నాం. అంటే ప్రాణాయామంలో ఒక 20% మీది భాగం. చాలామంది లంగ్స్‌ని ఎక్స్‌రే తీస్తే ఆ కింది భాగంలో అసలుకెప్పుడు గాలి వెళ్ళదనమాట. ఆ లంగ్స్‌ని ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసేది ఉండదు. అంతా మీద నుంచి అన్నమాట. అదే మనం తినడం మాత్రం ఇంతే తినాల్సుంటే దాన్ని 200% మనము నింపుతున్నాం. అంటే మనం ప్రకృతికి వైరుధ్యంగా జీవనం సాగిస్తున్నాం అన్నమాట. అయితే దీనికి యోగా అనే వాళ్ళకి మన మనస్సుని నియంత్రించాలంటే, అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధ అంటే మొట్టమొదటిగా ఇంద్రియాల నిగ్రహ శక్తి అనేది అది చాలా ఉపయోగమైన, చాలా ముఖ్యమైన విషయం యోగ సాధనలో. దీనికి పతాంజలి గారు సూత్రం చెప్తారనమాట. అంటే ఏంటంటే స్వవిషయ అసంప్రయోగే చిత్తస్య స్వరూపే అనుకారః ఇవ ఇంద్రియానాం ప్రత్యాహారః. అంటే ఏంటంటే స్వవిషయ అంటే, విషయ అంటే మనకు ఎదుటుగా కనిపించేటివి. మనం దేన్నైతే మనకు చూసేదాన్ని కానీ, మనం తినాలనుకున్న దాన్ని కానీ, ఒకటి ముట్టుకోవాలని అంటే ఇంద్రియాలు దేన్నైతే కోరుకుంటాయో, మనకు 5 ఇంద్రియాలుంటే వాటిని వాటి ద్వారా ఏ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్‌నైతే మనం పరిశీలిస్తున్నామో, దేన్నైతే అనుభవించుతున్నామో, అలాంటి వాటికి అసంప్రయోగే అంటే దానికి అసంప్రయోగ చిత్తస్య అంటే మన మనస్సుకి వాటి మీద కొంచెం దూరంగా ఉంచటం అనమాట. అంటే వాటి యొక్క చిత్తస్య అసంప్రయోగే అంటే వాటితో ఎక్కువగా మమకారం పెంచుకోకుండా స్వరూపే అనుకారః అంటే ఆ యొక్క ఇప్పుడు మనకు లడ్డు అని ఉంటే ఆ లడ్డు అనే దాని మీద ప్రాకులాడకుండా ఉండకుండా, అంటే మన ఇంద్రియాలు ఏది చూస్తే దాన్ని కావాలనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకు లడ్డూలు అంటే ఇష్టం అనగానే మనం చూడంగానే మనకు నాలుకలో నీళ్లు ఊరుతూ ఉంటాయన్నమాట. అంటే మొత్తం మన జిహ్వ అండ్ మన కళ్ళు మన మెదడుకి మన మనసుకు పంపిస్తాయన్నమాట. దాన్ని ఎప్పుడు తిందామా, ఎప్పుడు తిందామా, ఎప్పుడు తిందామా అని. రైట్? అలా కాకుండా అలా వచ్చినప్పుడు అసంప్రయోగే మన మనస్సుని వాటికి కొంచెం దూరంగా ఉంచడం. అంటే ఇంద్రియాల శక్తికి మనస్సుని కొంచెం దూరంగా ఉంచటం. అలాగే మన మనస్సుని గమనిస్తే కొన్ని సార్లు మనకి ఎదుట విషయాలు అక్కర్లేదు. ఎదుట లడ్డు అవసరం లేదు. మనలో మనమే అబ్బా! మొన్న లడ్డు తింటే ఎంత బావుంది అని మనలోకే కొన్ని ఆ అనుభవాలు కలుగుతాయన్నమాట. వాటిని జ్ఞానేంద్రియాలంటారు. కర్మేంద్రియాలంటే మనం బాహ్యంగా మనకు కనిపించే వాటికి స్పందించటం.
అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలంటే మనలో బయట ఏం లేకున్నా గానీ మనం చేసిన ఇదివరకు ఉన్న వాసనాల వల్ల దానిలో పాటే కొన్ని కొన్ని కళలు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అబ్బా! ఇప్పుడు లడ్డు తింటే బావుంటుంది కదా! ఇప్పుడు బిర్యానీ తింటే బావుంటుంది. ఈ రెండిటికి కర్మేంద్రియాలకి, జ్ఞానేంద్రియాలకి వాటిలో కలిగించే భావనలకి మనస్సుని కొంచెం దూరంగా పెట్టడమే ప్రత్యాహారం. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇంద్రియాల యొక్క శక్తి పెరిగిపోతుంది. అంటే మనము మన ఇంద్రియాల మీద గట్టిగా పట్టు ఉన్నదనమాట. దీన్నే ప్రత్యాహారం అంటారు. ఈ ప్రత్యాహారం అనేది చాలా, చాలా యొక్క ముఖ్యమైన పని యోగ సాధనలో అనమాట. మనకున్నవి 10. అంటే దానికి పతాంజలి గారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా చెప్తాడు. అంటే ఒక తాబేలు ఎలా అయితే తన యొక్క అన్ని అంగాల్ని తన లోపలికి ఎలా తీసుకొని ఇలా ముడుచుకుపోతుందో, మనం కూడా మన యొక్క ఇంద్రియాలని, కర్మేంద్రియాలని, జ్ఞానేంద్రియాలని మనం తాబేలులాగా మనం లోపలికి ముడుచుకొని వాటిని పట్టుగా ఉంచుకోవడమే, వాటి మీద నిగ్రహ శక్తి పెంచుకోవడమే ప్రత్యాహారం అని పతాంజలి గారు చెప్పారు. మరి దీనివల్ల ప్రత్యాహారం చేయటం వల్ల మనకు కలిగే లాభం ఏంటి? అప్పుడు చెప్పారు. తతః పరమ విషయ పరమ విషయత ఇంద్రియానా అంటే పరమ సారీ తతః పరమ వశ్యత ఇంద్రియానా వశ్యత అంటే ఇంద్రియాల యొక్క వాటి మీద సమిష్టి అయిన పట్టు కలగటమే, సమిష్టిమైన నిగ్రహ శక్తి కలగటమే అది మన యొక్క ప్రత్యాహారం వల్ల కలిగే గొప్పమైన శక్తి. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు కలిసే దాంట్లో మన నిజ జీవితంలో ఇంద్రియాల వల్ల ఇంద్రియాలకున్న ఆ ఆ యొక్క లోబడికి అంటే రకరకాల రుచులకు అలవాటు పడిపోయి వాటిని సాటిస్ఫై చేసుకోవడం అంటే ఆ అనుభవాలని తీర్చుకోవడానికి మన యొక్క శక్తులన్నీ దారపోస్తూ ఉంటాం. మన డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతాయి. మనలో ఉన్న అన్ని రకాలు పెంపించుకున్న వీర్యం కూడా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది. తినడము, టచ్, ఇది సినిమాలు చూడటం, అసలుకి ఈ మధ్యలో ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రపంచం అంతా ఈ అనుభవాల మీద ప్రాకులాడిపోతున్నారు. యాక్చువల్లీ అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ఏంటంటే మనుషులందరినీ ఎక్కువగా అనుభవించండి, ఎక్కువగా ఖర్చులు చేయండి, ఎక్కువగా అనుభవాన్ని అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఈ అనుభవాల్లో ఇంద్రియాల యొక్క దాంట్లోకి లోబడిపోవడం అని. అలాగే వాళ్ళ ఎకానమీ కూడా పెంపుడిపోతుంది. అందరూ వెకేషన్‌లకి వెళ్ళండి, బార్‌లకి వెళ్ళండి, రెస్టారెంట్‌లకి వెళ్ళండి, ఎక్కువ తినండి. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల రాను రాను ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా తన యొక్క మనస్సు డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ వీటికి గురి అవుతున్నారన్నమాట. దీనికి సరియైన మార్గమే పతాంజలి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రత్యాహారం. మనంతట మనంగా చాలా తక్కువ కోరికలు, చాలా ఇంద్రియాల మీద చాలా పట్టు పెట్టుకొని కొంచెం కొంచెం వాటితోనే చేసుకోవటం అనేది. ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఉండేది. నేను వంశీ గారితోని, బాపూజీ గారితోని చెప్తూ ఉంటాను. చిన్నప్పుడు నేను పెరిగినప్పుడు వరంగల్‌లో స్నేహనగర్ అనే కాలనీ ఉండేది. మా మొత్తం కాలనీకంతా ఒకరింట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఉండేది. మొత్తం కాలనీలో చదువుకున్నప్పుడు. అందరం కూర్చొని థర్స్‌డే చిత్రలహరి వచ్చేది. ఫ్రైడే ఫ్రైడే అండ్ వెడ్నెస్‌డే చిత్రహార్ వచ్చేది. సండే నాడు ఒక రామాయణం వచ్చేది. ఆ ఒక్కదానికి వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఛానెల్ ఉండేది. అది మంచిగా ఇలా వచ్చినప్పుడల్లా ఇట్లా గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉండేది దూరదర్శన్ అనుకుంటూ. అలా ఉన్నప్పుడు అసలు ఎంత సంతోషమో, దాంట్లో ఒక్క పాటొచ్చినా గాని అది చూడడానికి నిత్య సంతోషం ఉండేది. ఇప్పుడు చూడండి, అసలుకి పొద్దున ఒక టీవీ దగ్గరికెళ్తే నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, యూట్యూబ్, వాట్సాప్, స్నాప్‌చాట్, ట్విట్టర్ ఎన్ని రకాల అన్నీ మన మీద ఇట్లా మన యొక్క ఇంద్రియాల మీద అసాల్ట్ అంటామనమాట. మన ఇంద్రియాల మీద యుద్ధం చేస్తున్నాయి ఇన్ని రకాల కోరికలు. మళ్ళీ రెస్టారెంట్‌లకెళ్ళండి, వెకేషన్‌లకెళ్ళండి, ఇక్కడికెళ్ళండి, అవన్నీ మన ఇంద్రియాల మీద, మన శరీరం మీద, మన మనస్సు మీద వీడన్నీ యుద్ధం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల చూడండి, అసలు మనం ఒక ఫ్యామిలీ అని కూర్చుంటే టీవీ దగ్గరికెళ్తే ఒక అరగంట, గంట సేపు ఏది చూడాలనే దాని మీదనే డిస్కషన్ ఉంటది. దానివల్ల మనకి ఇన్ని ఉండటం వల్ల మనకు సంతోషం పెరిగిందా అంటే లేదు. ఎప్పుడూ అలజడి. దానికోసం పతాంజలి గారు ఇది ముందు చెప్పేసి, మనము యోగ సాధనలో ఉన్న వాళ్ళు మనం పటిష్టగా మనకున్న పరిసరాలని చాలా తక్కువ చేసుకొని, మన కోరికలు తక్కువ చేసుకొని, మన అనుభవాలను కూడా క్రమక్రమంగా తగ్గి చేసుకుంటూ, ఆ యొక్క ఇంద్రియాల శక్తిని పెంచుకొని, వాటిని మనం నిజంగా వేటి మీద ఉపయోగించాలో అక్కడ ఉపయోగిస్తే మనం విజయపదంలోకి వెళ్ళిపోతామనేది పతాంజలి గారి గొప్ప అనుభవము. అది మనకు సెలవిచ్చిన అంగాలన్నమాట.
అయితే ఇప్పుడు ఈ 5 అంగాలు నేర్చుకున్నాం కదా! యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార. ఈ ఐదిటిని కలిపి బాహ్యంతర సాధన అంటారు. అంటే బహిరంగ సాధన. ఇవన్నీ మనము మన యొక్క శరీరము, మన మనస్సుతోని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రకృతిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది బహిరంగ సాధన. ఈ 5. దీని తర్వాత వచ్చే 3 అంగాలున్నాయి. వాటిని అంతరంగ సాధన అంటారు. అంతరంగ సాధన. అవి ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. ఈ మొట్టమొదటి 5 ఏంటంటే మన శరీరము, మన ఇంద్రియాలు, మన మనస్సుని ఇవన్నిటిని ఎలా మనం కంట్రోల్‌లో పెట్టుకున్న తర్వాత, దాని తర్వాత అంతరంగ సాధనలోకెళ్తాం. అది మన యొక్క మనస్సు మీద కంట్రోల్ పెట్టుకోవడానికి. దాంట్లో ఈ బహిరంగ సాధన లేకపోతే మనము ఒక ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా మనం వాటి మీద పట్టు ఉండదు. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలు ఇంకా డామినేషన్‌గా ఉంటాయి. మన బుద్ధులు డామినేషన్‌గా ఉంటాయి. మనకి యమ ప్రిన్సిపల్స్ లేకుంటే, అయ్యో! ఇవాళ ఏంటి ఈ ప్లాట్ కొనుక్కోవాలా, ఇక్కడ బంగారం కొనుక్కోవాలా, ఇవాళ సాయంత్రం రెస్టారెంట్‌కెళ్ళాలా, ఇవాళ సాయంత్రం ఈ అలజడి, ఈ కోరికలు వీటిలలో ఉంటే మనం ధ్యానంలో కూర్చోలేం. అందుకోసమే ఈ బహిరంగ సాధన అనేది మనల్ని మనము ప్రక్షాళన చేసుకోవటం. అంటే మనల్ని ప్యూరిఫై చేసుకోవటం. ఈ ప్యూరిఫై చేసి అంతరంగ సాధన, అంతరంగ సాధన. ఈ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ యోగా ప్రక్రియలోనే కాదు. ఇప్పుడు మనం త్యాగరాజు గారి కొన్ని కీర్తనలు వింటే వాళ్ళ వాళ్ళకి బహిరంగ సాధన అంతగా అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రక్షాళన చేసుకొని, ప్యూరిఫై చేసుకొని రాముని మీదే రాముడు, కృష్ణుడి మీదే ఇలా రాముడి మీదనే ధ్యాస పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళ 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 దైనందిక జీవితాలు, వాళ్ళ అలవాట్లన్నీ కూడా చాలా ప్యూరిఫై ఉంటాయి. అందుకోసమే త్యాగరాజు గారి ఒక కీర్తన ఉంటుంది. 'మరగేలరా ఓ రాఘవ' అని. దాంట్లో అంటారు, అన్ని నీవనుచు అంతరంగమున తిన్నగా వెదికి తెలిసికొంటినయ్యా. అంటే వాళ్ళ బాహ్యంతర వాటన్నిటి మీద పట్టు సాధించుకొని ఆ రాముని మీదే దిష్ట పెట్టినప్పుడు లోపల తనలో తాను లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుంటే తన మనస్సులో లోపలికి ధ్యానంలో వెళ్ళిపోయి ఆ రాముని మీదే ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది రాముడు ఎక్కడో లేదు, నా లోపలే ఉన్నాడు. మన యోగ సాధనలో కూడా పతాంజలి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార చేస్తే మనం కూడా ఈ అంతరంగ సాధనలో విజయం సాధించొచ్చు అని. దాంట్లో మొట్టమొదటి అంగం గురించి ఇవాళ నేర్చుకుందాం. అంతరంగ సాధన. అది ధారణ. ధారణ అంటే కాన్సంట్రేషన్. మన మైండ్‌ని ఒకటే ఒక ఆలోచన మీద ఎలా దాన్ని నియంత్రించగలము. ధారణ అంటే మనస్సు యొక్క కాన్సంట్రేషన్ పెంచుకోవటం. కాన్సంట్రేషన్. మనం ఆల్రెడీ ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుందని పతాంజలి గారు చెప్పారు. ఏంటంటే ధారణాసుచ యోగ్యతా మనసః అంటే ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల మనలో ధారణా శక్తి పెరుగుతుంది అని. యోగి యొక్క ధారణా శక్తి పెరుగుతుంది అని. ధారణ అంటే ఇప్పుడు మన మనస్సుని మనం చూస్తే ఎన్నో రకాల ఛానెల్స్, రకరకాల పరిపరి విధాలుగా మనస్సు ఎన్నో రకాల ఆలోచనలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం దీన్నేంటంటే దాని మీద పట్టుతోటి ఒకటే ఒక ఆలోచన దానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించటమే ధారణ. అలాగే మనస్సు రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటే దాని మీద కోపగించుకోవటం కానీ, దాని మీద అలజడి చెందడం కానీ, ఉద్వేగం కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండకూడదు. అలా ఎప్పుడైతే మన మనస్సు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కోతి లాంటిది. ఇప్పుడు మన మనస్సుని కూర్చొని చెప్పామనుకోండి, ఏంటంటే ఏనుగు గురించి ఆలోచించకూడదని మనం కళ్ళు మూసుకుంటే మనకు మనస్సులో ఓన్లీ ఏనుగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసం మనస్సుని జయించాలంటే ఎప్పుడు ప్రేమతోనే జయించాలి. మనము ధారణ అనే కాన్సంట్రేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు మన మనస్సుని కళ్ళు మూసుకొని ఆ యొక్క ఏ ఆలోచనలు వెళ్తున్నాయి, ఆ ఆలోచనలు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాటిని కొంతగా గమనించి, పరిశీలించి మళ్ళీ దాన్ని మనం ఏదైతే ఒక ఆలోచన అనుకుంటున్నామో దాని మీదకి తీసుకురావాలి. చాలా జెంటిల్‌గా, చాలా ప్రేమతోని. అయ్యో! నాకు ఈ లడ్డు ఆలోచన ఎందుకొచ్చింది? అబ్బా! నేను దీంట్లో విఫలమైపోతున్నామంటే మనస్సు మన మీద జయించేస్తుందనమాట. ఈ ధారణ అనే దాన్ని చేయడానికి ఎన్నో రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మంత్రం అంటారు. మంత్ర జపం. ఇప్పుడు కొంతమందికి జపమాల ఉంటుంది. ఈ జపమాల ఏంటంటే
ఒక మంత్రం అంటే మనకు ఉన్న ఒక మంత్రం ఓం నమ శివాయ మనకి ఏదైతే ఆర్ సింప్లీ ఓం అని ఉంటుంది కదా! ఆ ఒక్కదాన్నే జపం చేయటం. జపం అనేది ఒక పెద్ద ప్రక్రియ. చాలా మంచి ప్రక్రియ. మన మనస్సు యొక్క కాన్సంట్రేషన్ పెంచుకోవటం. అయితే ఈ జపం చేసినప్పుడు ఓం ఆర్ మనకిష్టమైన ఏదైనా ఒక మంత్రం ఉన్నప్పుడు, దాన్నే జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మంత్రం ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే మనస్సు రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కసారి ఆ మంత్రాన్ని జపించినప్పుడు ఆర్ మన జపమాలని ఒకటి చేసినప్పుడు, మనం నెమ్మదిగా మళ్ళీ ఆ మనస్సుని తీసుకొనొచ్చి ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటామనమాట. ఇలా సాధన చేస్తూ, 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 చేస్తూ ఉంటే ఆ మనస్సు మీద మనకు పట్టు కలుగుతుంది. రాను రాను ఆ మనస్సు ఏమంటుందంటే, అయ్యో! నేనెన్నో రకరకాలుగా ఆలోచనలు పెడుతున్నా గానీ, ఈ మనిషి చాలా సాధకంలో చాలా పట్టుగా ఉన్నారు. అందువల్ల ఇంక నేను కొంచెం వెనక్కెళ్ళిపోవాల్సిందే. నా మీద ఇతను జయిస్తున్నాడు, ఈ యోగి జయిస్తున్నాడు. అలా మనం ఒక కాన్సంట్రేషన్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో పాటే ఒక క్రియ కూడా ఉంటుంది. త్రాటక క్రియ అని. త్రాటక క్రియ. అదేంటంటే ఒక చీకటి రూమ్‌లో చీకటి గదిలో ఒక కొవ్వొత్తిని వెలిగించుకొని, కొవ్వొత్తిని గాని, దీపంని కానీ వెలిగించుకొని, కళ్ళు ఆర్పకుండా ఆ యొక్క ఆ జ్యోతినే కాన్స్టెంట్‌గా చూడాలి. కాన్స్టెంట్‌గా చూసి, అప్పుడు చూస్తూ చూస్తూ ఉండగా కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళొచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే నీళ్ళొస్తాయో ఆల్ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసేసుకొని, అదే జ్యోతిని మనము మనస్సులో చూడటం. అలా చూడటం వల్ల కూడా మనలో ఏకాగ్రత, కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ధారణ. ఈ ధారణ అనేది కూడా చాలా దానికి సూత్రం ఏందంటే దేశబంధస్య చిత్త ధారణ అని. దేశబంధస్య చిత్తస్య ధారణ. అంటే మన యొక్క దేశ అంటే ఒక ప్రదేశం. బంధస్య అంటే దానికి బంధించటం. చిత్తస్య మన మనస్సుని ఎప్పుడైతే మన శరీరంలోని ఒక ప్రదేశానికి కానీ, ఒకటే ఆలోచనకి దాన్ని చేసే ప్రయత్నమే ధారణ. ఆ మనస్సు కూడా రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడు బయటికెళ్ళినా గానీ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి మళ్ళీ ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం ఏదైతే ఒక ఆలోచన ఉందో అక్కడికే తీసుకొనొస్తాం. ఇప్పుడు ఆహ్, మనకు వంశీ గారు చెప్తారు మెడిటేషన్ చేస్తున్నామని. మెడిటేషన్ మనం చేసే ప్రక్రియ అయితే యాక్చువల్లీ ఏందంటే అది ధారణ అనమాట. అది నిజమైన మెడిటేషన్ కాదు. మనం రేపటి క్లాస్‌లో మెడిటేషన్ రేపు, ఎల్లుండి మెడిటేషన్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఈ ధారణ చేయటం వల్ల అంటే ప్రతి ఆలోచనలు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకటే ఆలోచనకి తీసుకురావటం. అది కొన్ని సార్లు చక్ర బేస్డ్ ప్రక్రియ అంటారు. అంటే ఆజ్ఞ చక్ర కానీ, మణిపుర చక్ర గానీ, అనాహత చక్ర కానీ వీటి మీదనే ఫోకస్ పెట్టడం. లేకుంటే జపమాల తీసుకోవటం. లేకుంటే ఏదన్నా ఒక మంత్రం చదవటం. లేకుంటే ఏ పని చేసినా గానీ దాంట్లోకి ఏకాగ్రత అదొకటే ఆలోచన. ఇంకే ఆలోచన లేకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించడం అదే ధారణ అన్నమాట. ఇది మొట్టమొదటి అంగం అంతరంగ సాధనలో. ఇది మన మనస్సుని జయించడానికి ధారణ అనేది చాలా గొప్ప ప్రక్రియ. దీన్ని మనం చాలా సాధన చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు వంశీ గారు చెప్పే మెడిటేషన్ అనేది కూడా అది ధారణలోని ప్రక్రియ. ఈ ధారణాలు చేస్తూ ఉంటే దీంట్లో మనం విజయం సాధిస్తున్న కొద్దీ మనము ధ్యానంలోకెళ్తాం. తర్వాత సమాధిలోకెళ్తాం. దాని తర్వాత సంయమ వస్తుంది. అది మనం తదుపరి సెషన్స్‌లో నేర్చుకుంటున్నాము. ఇవాళ మనం నేర్చుకుందేంటంటే మొట్టమొదటిది ప్రత్యాహారం. మన ఇంద్రియాలని కట్టుపడటం అనేది ప్రతి యోగి యొక్క చాలా గొప్ప శక్తి. ఈ శక్తిని మనము అవలంబించుకోవాలి. లేకపోతే మనలో ఉన్న ఈ యోగ శక్తులు మనం ఏదైతే పెంచుకుంటున్నామో వాటన్నిటిని ఇంద్రియాల యొక్క ఆ రుచులకే ఖర్చు చేసేస్తాం. ఖర్చు చేస్తామేంటి? మనలో ఉన్న శక్తుల కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాం. అందుకోసమే మనసులో అలజడి, శరీరంలో అలజడి అన్నీ రుగ్మతలే. అది కాకుండా మన యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క ఆ అనుభవాల్ని దగ్గరగా తగ్గించుకుంటూ ఉంటే మనలో శక్తులు పొందిపోయి ఆ శక్తుల్ని మనము దైవ కార్యానికి అంటే మంచి ఉపయోగమైన కార్యానికి మనం వినియోగించవచ్చు అని. అది ప్రత్యాహారం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంగం. అలాగే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ఈ 5 బహిరంగ సాధనలో మన శరీరాన్ని, మన యొక్క ఇంద్రియాలని వీటి మీద పట్టు సంపాదించుకొని అప్పుడు మనం అంతరంగ సాధనలోకెళ్తాం. అది దాంట్లో మొట్టమొదటిది ధారణ. మన మనస్సుని ఒక ఆలోచన మీద కాన్సంట్రేట్ చేసే ప్రక్రియ. అది చేస్తూ ఉంటే మనకు రానుగా మనస్సు మీద పూర్తి జయం కలుగుతుంది అని పతాంజలి గారు సెలవిచ్చారు. వాటికి ఇంతటితో సమానం. దీనికి కూడా మన
మన మన ఆదిశంకరుడు, నేను ఒకసారి కూడా చెప్పాను యాక్చువల్‌గా, ఆదిశంకరుడు కూడా దీంట్లో కూడా చెప్తాడు యాక్చువల్లీ. ఒక నిర్వాణ శతకంలో 2 శ్లోకాలుంటాయి. ఒకటి, ఆ 2 శ్లోకాలు నెమ్మదిగా చెప్తాను. ఒకటేమో మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్రజిహ్వే న చ గ్రాణనేత్రే న చ వ్యోమభూమిన తేజో న వాయు చిదానందరూపా శివోహం శివోహం. అంటే మన ఆదిశంకరుడు చెప్పినట్టుగా ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ మనం ఏం కాదు. వాటిని కొంచెం దూరంగా పెట్టాలి. అలాగే మనం వినే ఈ శ్రోత్రం కాదు, మన రుచి చూసే ఈ నాలుక కాదు. అలాగే నచగ్రాణ నేత్రే, మనం చూసే ఇది కూడా మనం కాదు. అలాగే గ్రాణం అంటే మన శరీరం, ఈ శరీరం ముట్టుకునేది ఇది కూడా మనం కాదు. ఇలా 5 ఇంద్రియాలకు మనం దూరంగా ఉండాలి. అలాగే వాటి మీద కంట్రోల్ అంటే ప్రత్యాహారం అది చేసి, అలాగే ఈ పంచభూతాలు కూడా మనం కాదని చెప్పి, మనంత నిజమైన ఉనికి తదాద్రష్టు స్వరూపమే చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. అలాగే ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు, న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రో న తీర్థా న వేదా న యజ్ఞః అహం భోజనం నైవ భోజ్యాన భోక్తా చిదానందరూపా శివోహం శివోహం. చిదానందరూపః శివోహం శివోహం. అంటే చెప్తారు, మనం అన్ని మనస్సు మన కృత్రికమైన భావోద్వేగాలకు గురి చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి పుణ్యం, ఒకటి అపుణ్యం, ఒకటి సుఖము, ఒకటి దుఃఖము, అలాగే మంత్రాలు, వేదాలు, తీర్థాలు, ఇవన్నీ రకరకాల ఎన్నో ప్రక్రియలు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఎక్కువ ఈ రిచువల్స్ గొడవలు ఎక్కువైపోయాయి. ఎక్కడికి పోయినా 100 వెంకాయలు ఇక్కడ కొట్టాలి, ఇక్కడ 100 సార్లు మంత్రాలు చదవాలి, ఇది అని చెప్పి ఇవి చేయటంలో మనసు ఇంకా ఎక్కువ మనము మనసుకి లోబడిపోతున్నాం అనమాట. శంకర్ చెప్తాడు, ఇవన్నీ ఏవి కాదు, నా వేదాలు కాదు, నా తీర్థాలు కాదు, నా మంత్రాలు కాదు, ఇవన్నీ కూడా కాదు. అలాగే అసలు 3వ లైన్ ఉంటుంది, అహం భోజనం నైవ భోజ్యాన భోక్త. అంటే మనం అనుభవించేది, అంటే నేను కర్త, కర్మ, ఎక్స్పీరియన్స్. నేను అనుభవించేవాడిని కాదు, నేను అనుభవించబడేవాడిని కాదు, అలాగే నేను అనుభవం కూడా కాదు. అహం భోజనం నైవ భోజ్యాన భోక్త. అది కాకుండా వాటన్నిటిని ప్రత్యాహారతోని ఎప్పుడైతే ఈ అనుభవాన్ని జయిస్తామో, కర్త, కర్మ అండ్ అలాగే ఆ అనుభవానికి దూరంగా ఉంటామో, అప్పుడు మనకు చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. అప్పుడు మన మనస్సు నిర్మలత్వంకి వచ్చేసి ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండి ఆ చిదానంద శివరూపమే మనలో ఆవిష్కరమవుతుందని అది శంకరుడు కూడా తన అద్వైత సిద్ధాంతంలో కూడా ఇదే చెప్పాడు. దీన్నే మన పతాంజలి గారు మనకు అష్టాంగ యోగాలో సమలీకృతం చేసి మనకి జ్ఞానాన్ని మనకు అందించారు. మీరందరూ కూడా, మనం అందరం కూడా ఇలా అష్టాంగ యోగ సాధనలో దీంట్లో విజయం సాధించి అద్వైతాన్ని, అంటే మన అందరము ఒక్కటే అని ఒక్క బ్రాహ్మణ్ణి మన అందరం రియలైజ్ అవుతామని అందరినీ ఆశిస్తూ, నాకు ఈ సమయాన్ని నాకు కేటాయించినందుకు వంశీ గారికి, మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు అండ్ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా అభ్యర్థనను మన్నించి మీ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. ఓకే, సమయం కూడా అయిపోయింది. ఎవరైనా మీ భావాలను పంచుకోవాలంటే ఒక 2 నిమిషాల సమయం ఉంది. మీ సందేహాలు కానీ, మీ ఫీలింగ్స్ కానీ. నమస్తే సార్, నేను శివాన్ మాట్లాడుతున్నాను.
నమస్కారం అండి. శివ మీ గారు వీడియో చెప్పండి. శివగారు మీ వీడియో చూపించండి. మీరు విజయనగరం శివగారేనా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నమస్కారం, నమస్కారం. చెప్పండి. చెప్పండి. చాలా బాగా చెప్పేశారు. ఈ ఇంద్రియాల గురించి నేను ఇంతవరకు అంటే ప్రత్యాహారం అంటే ఆహారం గురించి అనుకున్నా. అంటే మెయిన్ ఆహారం బేస్ చేసుకుంటేనే వస్తదనుకున్నాను. అందుకే కదా మన పూర్వీకులు కూడా ఉపవాసం చేస్తే దానివల్ల కొన్ని ఇంద్రియాలు యాక్టివేట్ అవుతాయని కూడా చెప్తుండేవారు. కనీసం వీక్లీ వన్స్ అయినా ఒకసారి ఉపవాసం లేదంటే అట్‌లీస్ట్ ఒక పూటైనా తగ్గించుకొని ఒంటి పూట లాంటివి అలా చేసినా కొంచెము ఇంద్రియాల మీద శక్తి మనం కొంచెం పట్టు సాధించవచ్చని చెప్తుంటారు. అది నిజంగా అంటే యాక్చువల్‌గా నేను ఓన్లీ ఆహారాన్ని బేస్ చేసి అనుకున్నాను. ఈవెన్ ఛానెల్స్‌ని కూడా బేస్ చేసేది కూడా అది ప్రత్యాహారలోకే వస్తది అని అంటే ఈవెన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ది కూడా మన బేస్ మీదే ఉందని చేసి ఇప్పుడైతే నేను తెలుసుకున్నాను. చాలా బాగుంది సార్. నిజంగా యాహ్! ఎక్సలెంట్. నాకైతే చాలా నాలెడ్జ్‌ని గెయిన్ చేశాను. ఇది ఉపవాసం అనేది అన్ని ఇంద్రియాల మీద. అందుకోసమే యాక్చువల్లీ కళ్ళు అనేది ఇంకా మెయిన్. యాక్చువల్లీ వీలైనంత వరకు మనం కళ్ళు మూసుకొని జీవితాన్ని గడపాలి. ఎందుకంటే ఈ కళ్ళు అనేది మనకు చాలా 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 గొప్ప అంటే చాలా శక్తిగలమైన ఇంద్రియం యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మన సినిమా చూసినా గానీ మన దృశ్యం మీదే ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ ఉంటది. మిగిలినవన్నీ మర్చిపోతాం. అందుకోసమే చాలా వరకు యోగ సాధనలో కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయడం ఎందుకంటే ఈ కళ్ళు మూసుకొని మన దృశ్యాన్ని చేస్తూ ఉంటే మిగిలిన ఇంద్రియాల శక్తులు కూడా పెరుగుతుంటాయి. సో చూడడం తగ్గించాలి, వినడం తగ్గించాలి. అంటే సైలెన్స్‌ని ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయటము. అది చూడడం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఉండటము. ఈ టచ్ అనే దాన్ని కూడా కొంచెం తగ్గించుకోవటము. అంటే దేనికి మాట్లాడడం కూడా ఉంటది కదా సార్ ఇందులో? మాట్లాడడం కూడా తగ్గించుకోవాలి. అనేది కూడా చాలా అది. ఎందుకంటే ఈ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనలో ఉన్న శక్తుల్ని ఖర్చు చేయటం. అందుకోసమే మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే తేనాన్నే ప్యాయస్వ అని మనం రుద్రంలో శివుడికి చెప్తాం. అంటే మనం మాట్లాడేది తేనె లాంటిది, అమృతం లాంటిది అయితేనే మాట్లాడాలి. లేకుంటే ఇది శక్తిని వృధా చేసుకోవటం మనలో కలిగిన శక్తులన్నీ. మనం వినేది కూడా తేనాన్నే మనకు వినేది అనేది కూడా అది శ్రోత్రం మనకు దైవత్వానికి దగ్గరగా చేసేది ఉండాలి. మాట్లాడేది దైవత్వాన్ని దగ్గర చేసాం. మనం చూసేది దైవత్వానికి దగ్గరగా ఉండాలి. మనం తినేది కూడా దైవత్వానికి దగ్గరగా ఉండాలి. అన్నిట్లలో ఏకతత్వ అభ్యాసం. లేకుంటే అది మనకు అవసరం లేని పరిస్థితి. అవన్నీ మనం ఏదో పెంపొందించుకుంటున్నాం కానీ అవన్నీ మనల్ని నిర్వీర్యం చేసే ప్రక్రియలు. దైవత్వానికి దూరంగా చేసే. సార్ ఇంకొక విషయం సార్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి అంటున్నారు కదా! నేను ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సార్. అంటే ఈవెన్ మనం ధ్యానం అనుకున్నది ఇప్పుడు ధారణ అనేది ఇప్పుడే తెలిసింది నాకును. అంటే యాక్చువల్‌గా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. చేస్తున్న కొద్దీ మీరు చెప్పినట్టు మనం ఏదైతే వద్దనుకుంటామో ఏనుగు గురించి వద్దన్నారు కదా! అదే మనకి ఎక్కువ ఇన్‌ఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు చెప్పినట్టు ధారణ కొంతవరకు ఆలోచనలు కంటిన్యూ‌గా వస్తాయి. మనం ఎంత వద్దనుకున్నా ఇట్స్ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూ. అలా వస్తూనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ బేస్ చేసుకొని కొంతసేపటి అయిన తర్వాత మళ్ళీ కట్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ మహా అయితే ఒక 2, 3 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్‌గా కట్ చేసినా మళ్ళీ కంటిన్యూ అయిపోతున్నాయి. అవి యాజ్ యూజువల్‌గా. అలాగా అది అంటే ఇంకో విషయం సార్. ఆ కళ్ళు కూడా అంటే మనసేటి చెప్తుందంటే కళ్ళు తెరిచి అని అది ఎక్కువగా చేస్తుంది. నేను ఒక 30 మినిట్స్ కంటిన్యూ చేస్తాను సార్. అంటే నేను కరెక్ట్‌గా చేస్తున్నానో లేదో తెలీదు. బట్ కళ్ళు మూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. అదే అంటే ఏమవుతుందంటే దీనికి కూడా ఒక పతంజలి గారి యోగ సూత్రాలు. క్రమణ్యత్వం పరిణామజ్ఞత్వే హేతుః అని. అంటే మనం ఏదైతే ఈ సాధన చేస్తున్నామో మనం అనుకుంటాం, అయ్యో నేను జయం సాధించలేకపోతున్నాను, మనసు ఇటు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, నేను ఇందులో జయం చేస్తున్నాను, నేను ఇంత జపం చేసినాను. అయితే పతంజలి గారు చెప్పింది ఏంటంటే మనం చేసే ఈ ప్రతి సాధన కూడా ఇవన్నీ ఇవి రెట్టింపు అయిపోయి చివర్లో మనలో ఆ పరిణామత్వం వస్తుంది కానీ. అంటే ఇప్పుడు మనం నీళ్ళని కాలుస్తున్నాం అనుకోండి, నీళ్ళని కాలుస్తున్నప్పుడు అది ఒక 100 డిగ్రీస్ అంతా బబుల్ అయినప్పుడే మనకు అది ఊపిరిలా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ లోపల ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అణువు కూడా వేడెక్కిపోయి దానికి మనకది కనిపించదది. మనం చేసే ఈ సాధన అంతా కూడా నీళ్ళలో ఉన్న మనలోని అణువులు కూడా ఈ సాధనలోకి మారిపోతూ ఉంటాయి. చివరికి ఒక దగ్గరికి ఈ సాధన పటిష్టమైనప్పుడు ఒక్కసారి మనకు ఆవిరిలాగా ఆ ధ్యానంలో మనకు విజయం కలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం చేసే ఈ ధారణలో మనం ఇమీడియట్‌గా మనకు జయం అనిపించకున్నా గానీ అది లోపల బబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి అణువు కూడా దానికి పరిణామానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎలా అయితే మనం వేడిని హీట్ చేస్తే అది ఒక 100 డిగ్రీస్ వచ్చినప్పుడే మనకు అది ఆవిరిలా కనిపిస్తుంది. ఈ లోపల అడిగేది మనకేం కనిపించదు.
సో మనం చేసే ఈ ప్రక్రియ ఏంటంటే ఇవన్నీ లోపల అవుతూ ఉంటుంది, లోపల బబ్లింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే ఈ సాధనలో ఎప్పుడు మనము దాని మీద నిత్యం నిమగ్నం అయిపోయి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పటికో అప్పుడు మనసు మీద జయం కలిగి అప్పుడు ధ్యాన సమాధిలోకి వెళ్తాం అన్నమాట. అందుకోసమని దీంట్లో జయాలు అపజయాలు ఉండకూడదు. ఇది మనం ఒక్కడేం కాదు. అర్జునుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు, నా మనస్సు ఒక ఉప్పెనలాగా పరిపరి విధాలుగా పోతుంది. మీరు చెప్పింది కృష్ణ, నువ్వు చెప్పినట్టుగా మనస్సును ఒక ఆలోచనలో పెట్టమంటున్నావు, కానీ నాకు అది సాధ్యం అవ్వట్లేదు. అసలు మనస్సు ఒక గాలి వాటం లాగా అన్ని రకాలుగా వెళ్తుంది. దీన్ని ఎలా సాధించగలిగారు? అయితే కృష్ణుడు చెప్తాడు, దీని మీద అట్లా అది డిసప్పాయింట్ అయ్యి నిస్పృహలో గులైతే మనస్సు ఇంకా మన మీద జయం కలుగుతుంది. దాంట్లో ఏంటంటే కూర్చొని అయ్యో మనస్సు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ప్రేమతోటే మళ్ళీ అది వెళ్ళినప్పుడు కల్లా గుర్తించుకొని మళ్ళీ మనం అనుకున్న దాని మీద ప్రేమ దాని మీద మళ్ళించుకోవటం అంతే. మళ్ళీ దాని మీద కూర్చొని అయ్యో నాకు అపజయం ఉంది దీనిలో జయించలేదని అనుకుంటే అది మనస్సు మన మీద జయం కలుగుతుంది అనమాట. అది వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక చిన్నపాటి విట్నెస్ భావం అనమాట. అంటే ఓ మనసు ఇలా వెళ్ళిపోతుందా అని చెప్పి మళ్ళీ మనం ఎక్కడికే తీసుకురావాలనుకున్నామో అక్కడ ప్రేమతో తీసుకురావాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకు మనస్సు మీద జయం కలుగుతుంది. బట్ ఇవన్నీ ఇలా కావాలంటే ఈ మిగిలిన 5 అంగాల మీద మనం జయం కలగాలి. అహింస, సత్య, ఆస్తేయ, బ్రహ్మచర్య, అపరిగ్రహ, శౌచ, సంతోష, తపస్వాధ్యాయ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార. ఇవి లేకపోతే మన మనసు ఎప్పుడు ఆ ఇంద్రియాల వెంబడి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం సాధించాలి, ప్లాట్లు కొనాలి, ఇది కొనాలి, బిర్యానీ కొనాలి, లేకుంటే ఇంకేదో అలవాట్లలో ఉండాలి. వాటి మీద ఉన్నప్పుడు మనం మనసు మీద ఎలా ఉంటుంది? మనం బానిసలం అయిపోతాం. ఇంద్రియాలకి మనసుకు బానిస అయిపోతాం. ఇదంతా వీటిని జయించి మనం మనస్సు శరీరం మనకు బానిసలు అవ్వాలి. అప్పుడే మనం యోగాలో జయం సాగిస్తాం అన్నమాట. శివ గారు, మిమ్మల్ని చూసినందుకు, మీ అనుభవాలు మాతో పంచుకున్నందుకు, వంశీ గారు ఇలా రకరకాలుగా అంత ప్రదేశాల వాళ్ళందరినీ మనల్ని ఈ వేదిక మీద కలిపినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ తదుపరి క్లాసులో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓకే, ఈరోజు ఎండింగ్ ప్రేయర్ చేసి ఈ సెషన్ ను ముగిద్దాం. అందరూ వెన్నెముకని నిటారుగా పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకోండి. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। అందరికీ నమస్కారం. రేపు మళ్ళీ ఉదయం సాయం క్లాస్లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు.